ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ जो है सारी सेवा चल रही है। 3 दिन तो श्रीमान ज्ञानी शेर सिंह जी बाबा श्री चंद जी के अवतार पुरब के संबंध विच जां कहो जन्मदिन के संबंध विच आप जी ने इतिहास द्वारा बड़े सुंदर शब्दों के विच विचार सुनाई है। कई बार मेरे वर्गियां के मन विच आ जाता है कि बाबा श्री चंद ने तो अपना वखरा मत चलाया सी, वो तो उदासी सी, गुरु नानक का मत तो धारण नहीं किया। पर फिर गुरु नानक नूं भी तुसीं कोई होर मत वाला कह दोगे, क्योंकि भाई साहब भाई गुरदास जी जो गुरु घर दे वेद व्यास ने गुरमुख, उन्हें अपनी रचना विच उदासी की रीत चलाई कि गुरु नानक ने वे गुरु नानक पातशाह जी ने उदासी की जिहड़ी रीति है मर्यादा है वह चलाना की है। उदासी घर बार का मोह ना करना, घर तो निर्लेप होके संसार के जीवन के उधार हेत यतनशील रहना हमेशा वास्ते। उधार करना वो उदासीन होया करता है। धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने अपने फरजंद छोटे छोटे बाल, चलो ठीक है जी, बाबा श्री चंद जी ते थोड़ा बहुत बेड़े विचरन लग पे सन, पर लक्ष्मी दास जी ते गोद ची सन ना। जदों घर तो उदासीन की मत शुरू कर दी, अज के समय इतिहासकार उसनूं 4 उदासियां भी लिखते हैं ते कई प्रचारक उसनूं प्रचार के दौरे कह देंगे हैं। जाने चारे दिशा विच गुरु नानक पातशाह जी ने घर तो निर्लेप हो के विचरे। गुरमत का सिद्धांत केवल सिखां हों नहीं, बल्कि इस्लामी मत वालियां नूं भी दस दिता कि वो रब कित्थे है। वो गुरु नानक पातशाह महाराज जी के बड़े साहिबजादे सन बाबा श्री चंद जी। गुरु नानक तो लैके महाराज 6वें पातशाह महाराज जी तक उन्होंने शरीर रहा। 5वें पातशाह महाराज जी ने, ये वखरी गल है कि को सियाने कहते होंगे, कहते खूह का डड्डू चढ़ा होंगे ना। एक बारी कहते हंस आ गया कितने खूह के मोड़ से बैठा, तो डड्डू नाल गल्लां शुरू हो गई। कहते भी चल तेनों मानसरोवर ते लै चलीए। वो कहता वो किड्डा क, तो वो कहता बहुत वड्डा है।
वो डड्डू ने खूह चो छाल जी मारी, अध च चलिया गया। कहता फिर तो एडा वड्डा होना है। कहता नहीं, वो बहुत वड्डा है। तो फिर उतो छाल मारी सूह के सिरे ते। कहता फिर तो भी एडा हो। वो कहता नहीं, वो बहुत वड्डा है, तो कुछ भी नहीं। कहता फिर इदू वड्डा तो है ही नहीं कोई, इदू वड्डा नहीं कोई, यही है। इस तरह असीं आखते हैं भी धर्म जो है वो साडा ही है। गुरु नानक ने विशाल धर्म विखाया। इस्लामिया नूं की ते फिर वो पंडित लोग जिहड़े कहंदे सी साडे नाल कोई विद्या की चर्चा करके वेख लो, वो लोग उन्हां नूं भी, वो लोग ਜਿਹੜੇ जानवरां वांग उडारियां मार लेंदे सन आकाश दे विच, जोगी सिद्ध लोग, वो जित्ती नवखंड पृथ्वी सतनाम दा चक्कर चलाया। एक सच्चे नाम दे चक्कर द्वारा सतगुरु जी ने नौखंड धरती सारी ही जित लई शब्द दे सिर। सतगुरु जी ने कृपा की। एक बार साढ़े उत्थे उपाराए दे नेड़े एर पिंड है, ते उत्थे कुछ त्यार सिंघां ने पहरा लाता। बाहर बार कुटिया सी महात्मा उदासियां जी। उत्थे हुण है नहीं कोई साधु, क्योंकि साधुआं दा तो हुण काल ही है। ते उत्थे सिंघां ने पिंड दे नौजवानों ने साफ सफाई करके उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करते हैं, अखंड पाठ करते हैं साल बाद। ते साडे ते सिंह त्यार करतार जिहड़े कहंदे भी गुरु ग्रंथ साहिब जी का सत्कार कमेटी है साडी, उन्होंने ऐलान करता तुसीं इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब नहीं ले जा सकते। लो जी, वो बेचारे नौजवान विच 5-6 अमृतधारी भी सी, 5-7 दूजे भी सी। वो इकट्ठे हुए कहते भी हुण महाराज का पाठ भी बंद हो गए, की हो गया? सानू दस्या तो नहीं है भी आ गल है। कहते जी जत्थे दे सिंह चाहिए उत्थे खंड पाठ करना। मैं कहा भी चलो जरूर करांगे। सवेर नूं आरंभ करना सी, रात नूं आ गई फौजां। कहते भी तुसीं किवें करोगे उत्थे? मैं कहा भी गल की है उत्थे, मैं दस दिओ कोई गल। कहते जी उत्थे ना जिहड़ी कुटिया है बनी हुई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ मोर ਦੇ फंग पे। लो जी, ये मन मत है। कहते मैं क्या गुरु ग्रंथ साहिब जी के उत्ते मोर के खंभां का चौर हुण भी हुंदा है, पहला भी हुंदा सी। कहते अच्छा। फिर कहते उत्थे श्री चंद की फोटो पई है। मैं क्या वो तो बड़ा बड़ा बदमाश होना है, ਜਿਹੜਾ बड़ा पाप हो गया भी उत्थे तो महाराज जाना ही नहीं चाहिए। वो गुरु नानक पातशाह महाराज जी का बड़ा सुपुत्र। फिर पंचम पातशाह महाराज जी, 6वें पातशाह महाराज जी के ब्याह वेले बाबा श्री चंद जी को एक घोड़ा ते 500 रुपया उस वेले भेटा देंदे ने सत्कार विच। असी गुरु अर्जन देव जी को पिछे ही छड़ गए बई असी गुरसिख हैं, वो होर तो कोई गुरसिख अज तक जमया ही नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब की सत्कार कमेटी तो असी ही है। जदों ये मैं क्या फिर 6वें पातशाह में सब तो वधिया, सब तो घर तो बिलत घर दे विच वड्डी जायदाद की है, पुत्र है। बाबा श्री चंद जी ने मीरी पीरी के मालक को पूछया कितने ने?
महाराज ने लिया के खड़े करते, बाबा जी थोड़े है। कहते फिर बाबे क्या केड़ा दिता है? कहते जिहदे ते हाथ रखो। बाबा गुरदिता जी गुरु के साहिबजादे, गुरु नानक साहिब जी दे भी साहिबजादे, गुरु अंगद देव जी दे भी साहिबजादे, गुरु अमरदास जी दे भी साहिबजादे। इथों तक कौम दे उत्तों चारे ही लालां दा कुर्बान करना कलगीधर पातशाह जी दे किसी साहिबजादे नूं बाबा नहीं कदे किया किसी ने। ते बाबा गुरदिता जी ताही बाबा होए कि बाबा श्री चंद जी ने बाबा गुरदिता जी नूं ते गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे पासों प्राप्त किया। छेवें पातशाह महाराज जी ने अपना सपुत्र ही भेटा कर दिता बाबे श्री चंद जी। एडी वड्डी महान हस्ती और महान पुरख। ते फिर चार धुएं अगे उदासी मत दे बाबा गुरदिता जी दे बालू हसन आदि सारे मैं लंबे पासे चले जावांगा कि विचार तो मैं शब्द ही करनी है। तो उन्होंने कई बारी मेरे वर्गा कह दिंदा है भी अवतार पुरब, तो फिर वो चर्चा का विषय बन जाता है। कहते जी हुण अवतार कहन लग पे। वो मैं नहीं कहता, ग्रंथ कहते हैं जिहड़े तुसीं पढ़दे नहीं वो कहते हैं। एक नित अवतार होंदे, एक निमित्त अवतार होंदे, एक अंशावतार होंदे, एक अवेशावतार होंदे, एक पूर्ण अवतार होंदे। संत भगत अवतार हैं जग तारन आए। नित अवतारां विच संत भगत जिन्ने भी सारे नित अवतारां विच आउंदे हैं, उन्हां दे अवतार पुरब दी जो गुरु प्यारे ने उद्यम किया है कि उन्होंने समूह संगत नूं लख लख वधाई होवे। अज का जो श्रीमुख वाक है, साहब सतगुरु धन गुरु रामदास महाराज जी बैठा सोढ़ी पातशाह हो, रामदास सतगुरु कहावे धन सतगुरु जी। ये बाबा श्री चंद जी ने किते ये कह देता, महाराज दाड़ा बड़ा बधाए। तो साडा गुरु की आखदा बाबा जी तुहाडे वर्गे महापुरखां दे झाड़न झाड़न वास्ते है। तो जीव छड़ नहीं जाती जी ऐसे महापुरख नूं कह दे भी वो गुरु मत ची नहीं। छेवें पातशाह महाराज जी के जितने भी स्थान पंजाब की धरती ते जहाँ बाहर भी पंजाब तो जिस वेले खालसा जंगा युद्धां सी ते जंगलों च रातां कटदा सी, उस वेले उदासियां ने ही सारे संभाले। इत्थों तक साढ़े विद्या की प्रणाली दे विच भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संख्या, मैं ज़्यादा तो बाहर नहीं विचरिया, साढ़े इलाके दे विच सगद्दी कलां पिंड है, तो उत्थे महात्मा होंदे संत सुंदरदास जी, बड़े पाठी बनाए उन्होंने शुद्ध पाठ उच्चारण करने वाले। तो जदों गुरु ग्रंथ साहिब जी की संख्या हो जाती फिर कहते हाँ बई तू देख जे ते गृहस्थी बनना है, खंडे बाटे दा अमृत छक के अपना गृहस्थ जीवन तोरो अगे। भी जे तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब जी की कोई अर्थबोध जानना चाहते हो तो भाई या बोपारा चले जा या पिंडरां चले जा, तो फिर अपना जीवन इस पासे लाओ। हमेशा वास्ते संत बाबा सुंदरदास जी प्रेरदे भाई खंडे बाटे दा अमृत छको, त्यार बर त्यार होवो। एक नरैणों महंत दे कलंक करके ते असी ये सारा कुछ अपना गवा बैठे। प्रचार भी गुरमत दा गवा बैठे, गुरबाणी दा प्रचार भी असी गवा बैठे। इत्थों तक जिथे कुंभ दे मेलिਆਂ ते
ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਦਾਸੀਨ ਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਸੀ ਅਖਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਮਲੇ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ। ਵਿਚਾਰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਬੈਠਣ ਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਬਖੇਵੇ ਪਾ ਲਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਖ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗਣੀ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਉਤਮ ਭਗਤੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਕਿ ਐ ਮਨਾ ਜਪਿਆ ਕਰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਸਤ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਨਾਮ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨੇ। ਕਰਤਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜਪੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਪੂਗਾ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੂਰਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੋ ਜਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ। ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਠੇਠ ਬੋਲੀ ਪੂਰ ਹੈ, ਭਰ ਦੇਣਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣਾ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਹ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੋਵਰ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ। ਭਾਈ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਤੇਵਨ ਗਊ ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਕਰ ਦੇਵੋ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਬੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਮਦਗਨੀ ਰਿਖੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਪਰ ਸਿਆਪਾ ਹੋਰ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਹੀ ਪਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰੀ ਜਨਮਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਮੋੜ ਯੁੱਧ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੇ ਕਾਮ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਇਹ ਜੀਅੜੇ। ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਇਹ ਜੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕਰ, ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ। ਜਪ ਮਨ ਸਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤ ਨਾਮ। ਜਪਿਆ ਕਰ ਮਨਾ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਿਆਰੇ ਅਰਥ ਕਰਿਆ ਕਰ ਦੇਸ਼ਾਂ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਜਪਿਆ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਲਤ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਗੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਜਨ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਨਿਤ ਧਿਆਵੇਂਗਾ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਹ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤਹ ਉਪਾਧ ਗਤ ਕੀਨੀ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਥੋਂ ਪਾਦ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਆਦਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਤ ਕੀਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੜ ਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦੋਖ ਨੇ, ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਆਦਿ ਵਿਆਦ ਉਪਾਦ। ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਉਪਾਦ, ਤੇ ਵਿਆਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਪਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਂਗ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਹੋਰੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਆ ਪੈਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਪਾਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪ। ਪਰ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਜਪਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਕਵਾ, ਉਹ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਪਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਵੱਡ ਭੱਜ ਗਈ, ਵੱਡਾ ਪੁਣਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੁਣੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਕੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟੁੱਟਦੀ, ਵੱਡਾ ਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਜਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਨਾ। ਹਰੀ ਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਇਹ ਮਾਤ ਦੀਨੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਪ ਹਰ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਜਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੜਵਈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਲੋ ਇਹ ਵੇਲਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲਕੱਤੇ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਗੋਪਾਰਾਏ ਵਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਕੈਲਪੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, 85 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਪਾਰਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਹ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ
कलकत्ते 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਆਏ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਣਾਇਆ ਪੈਲਪੁਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਹਰ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਏ। ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ। ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ। ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ। ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ। ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ। ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ। ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ। ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਮਨਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਮੋਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ 12 13 ਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਾਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ਗਲ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੁੱਖ ਉਜਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਸ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦਾ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਮਿੰਟ ਭੁੱਲਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦਾਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਭੇਦ ਉੱਭਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੇਠ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੋਪਾਅ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਂਡੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜੱਥਾ ਹਮ ਚਾਕਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ
ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮਾਂਡੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਰਬ ਸਰੋਮਣੀ ਜਗਤ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸੁਖਾਂ ਕੇ ਗੰਧ, ਤਾਸ ਪਾਸ ਮਮ ਬੰਦਨਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ। शीश जटा का मुकुट है मस्तक सोहे चंद, हृदय में आके बसो श्री गुरु नानक नंद। नानक सुत श्री चंदर जी दीन बंधु अवतार, भगतन के हृदय बसो श्री संतन प्राण आधार। साचा साहिब एक है सब जग जाननहार, दास जान कर आपनो दीजे मोहे उबार। मैं अति दीन गरीब हूँ दास आपनो जान, पार करो पव सागर से श्री चंद्र भगवान। मात लोक मैं कल्प तर मुकद मुकद के कंद, उदासीन प्रगट भये महाराज श्री चंद। उदासीन प्रगट भये महाराज श्री चंद। चवर छतर तखत दे मालक कलयुग दे जहाज, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਹੇਠ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਈ ਪਾਈ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਮਾਈ ਪਾਈ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਰਗਾਹੀ ਦੀਵਾਨ, ਦਰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਖਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਏ। ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਨੇਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਾਂਡੋ, ਜੈਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਪੁਲਿਸ ਇਤਿਆਦਿਕ ਫੋਰਸ ਕੁਆਇਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਜਮੈਂਟ, ਡਿਸਪਲਿਨ, ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਰੂਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਫ ਮੋਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਦਾਸੀ, ਨਿਰਮਲੇ, ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਨਾਮਧਾਰੀਏ, ਨੀਲ ਪੰਥੀ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਭੇਖ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਾਣੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਇਸ਼ਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਉ ਕਰ ਦੋਸਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਲਾਇਕ ਚਿੱਤ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਥੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਰੱਬ ਰੂਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਦੇਣ।
ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਬਸ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਣਾ ਸਾਡਾ। 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਾਸੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ: ਬਹੁਤਕ ਉਦਾਸੀ, ਕੁਟੀਚਕ ਉਦਾਸੀ, ਹੰਸ ਉਦਾਸੀ, ਪਰਮਹੰਸ ਉਦਾਸੀ, ਅਵਧੂਤ ਉਦਾਸੀ, ਤੁਰਿਆਤੀਤ ਉਦਾਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਰਮ ਜੇ, ਅੱਠੋ ਪੈਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਮਹਾਨ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਦਕਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਉਲੀਕਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੁੜੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ ਅਥਾਹ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਜਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸਾਧੂ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁੱਤਕੇ ਨਾਲ, ਸਤੋਤਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਫਾੜੀ ਫਾੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਐ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ, ਐ ਮਹਾਨ ਸਾਧੂ ਉਦਾਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਸਦਾ ਹਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਟਾਲੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਥ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਲ ਪੁਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ, ਤੇ ਪੁਗਾਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ, ਸਿਰਫ ਮਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੇ ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸੱਚਾ ਬਿਨਾਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਚ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸੱਚ, ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੱਚ। ਇਹ ਗੁਪਤ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਬਣਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਨ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ, ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਮੰਗਤਾ ਆਇਆ, ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜੀ ਨਾ, ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪ ਸਭ ਸਾਰੇ ਪੱਗ ਤੇ ਚੁੰਨੀ, ਊੜੇ ਤੇ ਜੂੜੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੜੀ ਜੀ ਰਚਨਾ ਇੰਨੇ ਕੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸਭ ਰੱਬ ਰੂਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਆਈਏ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਥਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 10, 11, 12 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ, ਢਾਡੀ ਜਥੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਕੈਜੂਲ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਲੜ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟਾਈਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਲਾਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿੱਟ ਨੇ ਉਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, $100 ਸਾਲ ਦਾ, ਸੋ $10 ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ। ਆਪ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਲਿੰਕ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲਮੋਸਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗਰਾਈ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪ ਜੀ ਸਜੇ ਹੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਜੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਦ ਬੰਦ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਹਰਿ ਰਾਇ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ ਦਸਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਮੋ ਚਰਨ ਅਰਵਿੰਦ। जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदित बंदों कार्य अनुराग। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी वर्ण सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी। वाहिगुरु साहिब जीओ इस प्रकार को दे उपदेश अनक नरन के कटे कलेश। मूले की तन जा बड़ भागन श्री गुर महला महा सुहागन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परम सन्मान जो गुरु की साजी नवाजी हुई गुरु खालसा साध संगत जी आप जी अत्यंत वडभागे हो। वीकेंड के दीवाना विच हाजरियां भर के सतगुरु साहब श्री गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन दीदार मेले कर रहे हो और महान परोपकारी तत्वेते ब्रह्म ज्ञानी जन्म मरण दो मैं नाही जन परोपकारी आए। जी दान दे भगति लाइन हास्यों लैन मिलाए। धन धन बाबा श्री चंद जी महाराज दा पावन प्रकाश पुरब बड़ी श्रद्धा प्यार भगति सहित मना रहे हो। पंथ दे महान विद्वान सत्कारयोग संत ज्ञानी भूपेंद्र सिंह जी बोपा राय वाले संप्रदाय के महान विद्वान हैं। उन्होंने रसना तो गुरु की अमृतमयी गुरबाणी दे
ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਬਾਲ ਜਤੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਤਤ ਬੇਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾ ਤੋੜਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆ ਬਲ ਹੈ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁ ਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਪਏਗੀ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬੋਧਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਤ ਕੈਸਾ ਮਹਾਨ ਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਖੋਜਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵਡਿਆਈ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ, ਭਗਤੀ, ਪਿਆਰ, ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਣ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਦਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਦਲ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਦਲਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੱਦਲ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੂਰਜ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ
ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਖ ਤਾਂ ਉਜਲਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਆਕਾਂक्षा ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਵੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਅਨਕ ਨਰਨ ਕੇ ਕੱਟੇ ਕਲੇਸ਼। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਕਲੇਸ਼ ਕੱਟੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤਾਰੇ ਗਿਨੇ ਜਾਤ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ ਨਾ ਗਿਨਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਿਣ ਲਵੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੂਲੇ ਕੀ ਤਨ ਜਾ ਵੱਡ ਭਾਗਨ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਜੋ ਬਾਬੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਮਹਿਲਾ ਮਹਾ ਸੁਹਾਗਨ। ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਹਾ ਸੁਹਾਗਣ ਸੀ। ਤਿਸ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਭਏ ਜੁਗ ਧੀਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਦੋ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਮਹਿ ਅਚਲ ਗੰਭੀਰ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਿਰਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਦ੍ਰਿੜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ 5 10 20 ਮਿੰਟ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਦ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ। ਜੇਠੋ ਭਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਉਦਾਰਾ। ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਹਿ ਗ੍ਰਸਤ ਮਗ ਅੰਗੀਕਾਰ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਭਾਵ ਦਿਲਵਿਰਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ, ਭੰਗਮ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਹਿ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨਿਤ ਜੋਗ ਅਰੂੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ। ਇੱਕ ਰਸ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਜਿਸ ਗੂੜਾ। ਇੱਕ ਰਸ ਬਿਰਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਗੂੜ ਆਸ਼ੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਅਖੰਡ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਨ ਕੇ ਛੋਇਓ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਗਿਲਾਨੀ ਆ ਜਾਏ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਉਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਦਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕ ਲਓ ਤੇ ਮੱਖਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦਹੀਂ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਮੱਖਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਘਿਓ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੱਖਣ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਘਿਓ ਹੈ। ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾ ਸੂਜੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਲਵੇ,
ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾਲ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ ਰੂਪ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਨ ਵੀ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਨ ਵੀ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਤਨ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਡਬਲ ਸਰੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੌਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ 8 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਸੀ ਪੁਰ ਹੋਏ 85 ਪਾਖੇ 60 ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਭਾਵ, ਬਦਲਦਾ ਬਦਲਦਾ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੇ 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 ਬਦਲਦਾ। ਮਨ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਫਰਕਦੀ ਤੇ ਮਨ ਹੁਣੇ ਦਇਆਵਾਨ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਕਾਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਨ 'ਚ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਖਿਮਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ, ਛੱਡ ਜਾ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ। ਬਿਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਆਇਆ ਹੀ। ਕਾਮ ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਲੋਭ ਨਾ ਮੋਹ ਨਾ ਰੋਗ ਨਾ ਸੋਗ ਨਾ ਭੋਗ ਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਭੀਸ਼ਮ ਸਮ ਸੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਜੀ ਜਤੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਤੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਅਨੁਜ ਤਿਨ ਭਇਓ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਗ ਗ੍ਰਸਤ ਜਿਨ ਧਾਰਨ ਕੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਵਿਖੈ ਜੁਗ ਭਰਾਤ ਸਮਾਨ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭਰਾ ਬਰਾਬਰ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਜਾਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੁਜਾਨ, ਗਿਆਨਵਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਧਰਮ ਚੰਦ ਪੁੱਤਰਾ ਪੁਨ ਭਇਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੇ ਬੰਸ ਬੇਦੀਆਂ ਕੀਓ। ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਚੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਬੇਦੀਆਂ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰ ਖੇਰ ਕਹਾਏ। ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜੀ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਸ ਹੱਥ ਅਸ ਦੋਹ ਦੋਹ ਦਿਸ ਲਰਕਾਏ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕਾਠੀ ਦੇ ਹੰਨੇ ਨਾਲ ਖਰਗੋਸ਼ ਜਾਂ ਹਿਰਨ ਲਟਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਮਾਰ ਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਅਨਜ ਨਿਹਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਧੂਣੇ ਤੇ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਜੁਗਤ ਹੋਏ ਬਾਕ ਚਾਰਾ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਅਨਕ ਜੀਵ ਕਹ ਕਾਵੈ। ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਲਖਮੀ ਦਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੇਖਾ ਦੇਨੋ ਬਨ ਆਵੈ। ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਾ ਬੋਲਣਾ, ਲੇਖਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਲੇਖਾ ਵਾਟ ਚਲਾਈਆ, ਲੇਖਾ ਸੁਣ ਵੇਖਾਓ, ਲੇਖਾ ਸਾਹ ਲਵਾਈਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਜਾਓ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਕਦਮ ਕਿੰਨੇ ਤੁਰੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ। ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਇੰਨਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਭਰਾਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗਇਓ ਸਦ
ਸਾਧਨ ਮੈਂ ਕੀਨਸ ਤਿਆਰਾ। ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਨ ਭਾਰ ਜਾਲੇ ਸੁਤ ਸੰਗ। ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧਰਮਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਭਾਰ ਸੀਗਰਤਾ ਚੜਿਓ ਤੁਰੰਗ। ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਏ ਭਰਾਤ ਸੋ ਭਨਿਓ ਜਨਾਏ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੇਖਾ ਦੇਨ ਅਬ ਹੈ ਹਮ ਜਾਏ। ਚੰਗਾ ਭਰਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੇਖਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਦੇਾਂਗੇ ਲੇਖਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਨਤ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਹਿਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਚੰਦ ਕੋ ਪਕੜ ਉਤਾਰਾ। 9 ਯੋਜਨ ਬਾਹ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਹਮ ਤੋ ਨਹਿ ਗ੍ਰਸਤ ਕੋ ਕਰਹੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਰਹਿ ਬੰਸ ਇਸ ਤੇ ਜਗ ਥਿਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਦਾ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬੰਸ ਚਲਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਵੇਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੇਦੀਆਂ ਦਾ ਬੰਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬੰਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਹਿਤ ਭਾਰ ਜਾ ਗਇਓ ਨਾ ਆਇਓ। ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਅਵਲੋਕਤ ਨਰ ਗਨ ਬਿਸਮਾਇਓ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੈਸੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਧਰਮ ਚੰਦ ਤੇ ਚਾਲਿਓ ਬੰਸ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਕਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਹੀ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ, ਗੋਦੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਧੂਣੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੁੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਥਣ 'ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੋਗ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਹੰਗਮਾਂ ਬਿਰਕਤਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੰਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਜੀ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬਾਬਾ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਬਾਬਾ ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ 2 ਕੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ, ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਬਾਬਾ ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੱਲਿਆ। 9ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸਾਖਾ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀਰ ਮਰਗੇਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਪੁਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ
ਗੁਪਤ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਲਾਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਬੇਦੀ ਉਜਲ ਜਿਮ ਹੰਸ, ਸਾਰੇ ਬੇਦੀ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਉਜਲ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ 11ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸ਼ਾਹਜਮਾਨ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਫੇਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਚੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਲੜਨ ਆਇਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਸ਼ਾਂਚੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਭਜਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਮੈਂ ਭਈ ਬਸਾਲਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਗ ਮਹਿ ਦੇਹ ਧਰੀ ਚਿਰ ਕਾਲ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਦਾ ਜੋਗ ਰਸ ਭੋਗਨ ਕਰਦੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜੋਗ ਦਾ ਰਸ ਭੋਗਦੇ ਸਨ। ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਬਿਰਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਗਤ ਬਾਸਨਾ ਲਹਿ ਮਨ ਵਰਤੇ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਦੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕੀਆਂ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਬ ਭਾਤ ਰਕੇਸ਼, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਅਨਿਆਂ ਕੀਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਚੰਦੂ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਆਈ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਣੀ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਸਦਾ ਜੋਗ ਰਸ ਭੋਗਨ ਕਰਦੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਭਾਜ ਜਬ ਭਾਤ ਰਕੇਸ਼, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਕੈ ਇਨਕੋ ਸਜਾ ਸਭ ਸ਼ੇਸ਼। ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ,
ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗਿਆਸਾ ਜਾਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਕਈ ਬਾਰ ਨਿਜ ਮਨ ਜੋ ਪਠਾਏ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਬਿਨੈ ਠਾਨ ਕੈ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਏ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆਓ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਕਰਾਮਾਤ ਕੋ ਚਾਹਤ ਦੇਖਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੌਤਕ ਜਿਸ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਬਸੇਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੌਤਕ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕਤੂਹਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਗਏ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਂਝ ਅੰਦਰ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਜਾਨ ਬਚਾਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਸਾਕਾ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਾਚ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦੀਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਤਕ ਜਿਸ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਬਸੇਖਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਤੂਹਲ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਤਕ ਵੇਖਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਖਾਂ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖਾਂ। ਗੋਦੜੀਆ ਸੇਵਕ ਰਹਿ ਨਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਥੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਾਥੀ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਖਿੰਥਾ ਕੰਬਲੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਗੋਦੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦੜੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤਰਲੋਕੀ ਦਾ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਥੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਧਸਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੋਦੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਿਆ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਟਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੰਬਲੀ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਪਾਲਕੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਰਕਤ ਸਾਧੂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਆ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਜੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ। ਕਿਤੇ ਕਮਾਲੀਆ ਜੀ ਵੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਦੜੀਆ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਗਧਾੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਘੋੜਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਕੇ ਕੰਧ ਚੜ੍ਹੈ ਜਬ ਚਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਗੋਦੜੀਏ ਦੇ ਕੰਧੇ ਚੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਵਾਹੇ ਤਾਂ ਟਿਕੇ ਰਹਿ ਨਿਜ ਸਥਾਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ।
ਲਗਭਗ 62 ਸਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਪਾਏ, ਨੇਪਾਲ ਵੱਲ ਵੀ, ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਧੂਣੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਤਪ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਦਾ ਲਗਾਏ ਰੱਖ ਹੈ ਧਿਆਨ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਪਰ ਚੜ ਲਵਪੁਰੀ ਸਿਧਾਰੇ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਨੈ ਸਨੈ ਤਹ ਪਹੁੰਚ ਸੁਖਾਰੇ, ਗੋਦੜੀਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਗਧਾੜੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੇਰਾ ਤਹਾਂ ਟਿਕਾਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਆਸਣ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਰਕੇਸ਼ਰ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਸੱਦਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਆਸਣ ਲਵਾਇਆ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਨ ਗੋਦੜੀਏ ਪਰ ਆਰੂੜ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਗੋਦੜੀਏ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਹ ਆਸ਼ਾ ਨਿਜ ਗੂੜ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਹੁੰਚ ਤੀਰ ਜਬ ਸਨਮੁਖ ਦੀਖਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਤਹ ਉਤਰੇ ਤਨ ਸੰਭੂ ਸਰੀਖਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿਭੂਤੀ ਮੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਜਟਾ ਦਾ ਜੂੜਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਤਨ ਪਰ ਕੀ ਖਿੰਥਾ ਸੋ ਉਤਾਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿੰਥਾ ਉੱਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਗੋਦੜੀ ਜਾਂ ਕੰਬਲੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹ ਉਤੋਂ ਉਤਾਰ ਲਈ। ਧਰੀ ਤਹਾਂ ਜਹ ਪਰਹਿ ਨਿਹਾਰੀ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈਂਦੀ ਰਵੇ। ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਤਬ ਚੱਲ ਗਏ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਲਗਭਗ 125 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ 125 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਾਦਰ ਬੋਲ ਬਿਠਾਵਤ ਭਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਕਰਿਓ ਪਰਸ ਪਰਬਾਕ ਬਿਲਾਸ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤਰ ਉਚਤ ਦੀਏ ਤਿਸ ਪਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਉੱਤਰ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਥੋੜੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਰ ਕੇਸ਼ ਬਲੋਕਨ ਕਰੀ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ। ਅਚਾਨਕ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਗੋਦੜੀ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਖਿੰਥਾ ਬਹੁ ਕੰਪਤ ਜਹ ਧਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿੰਥਾ ਗੋਦੜੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਕੰਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਦ ਚਲਹਿ ਉਠਹਿ ਗਿਰ ਧਰਨੀ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਠ ਕੇ ਏਦਾਂ ਉਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਕਬ ਇਕੱਠੀ ਕਬ ਹੋਏ ਪਸਰਨੀ, ਕਦੀ ਜੇ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਪਸਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਬ ਉੱਚੇ ਹੋਏ ਲੈ ਅੰਗਰਾਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗੜਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਕਬ ਹੈ ਜੰਭਾਈ ਕੀ ਸਮਤਾਈ, ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਬਾਸੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਪਤ ਖਿੰਥਾ ਪਿਖ ਬਿਸਮਾਇਓ, ਉਸ ਖਿੰਥਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੰਬਲੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹਿਲਦਿਆਂ ਜੁਲਦਿਆਂ ਕੰਬਦਿਆਂ ਸੁੰਗੜਦਿਆਂ ਪਸਰਦਿਆਂ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਢਹਿੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਕ ਬੂਜਨ ਤੁਰ ਕੇਸ਼ ਲਾਇਓ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਏਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ।
ਕਪੜਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਰੈ ਗੋਦਰੀ ਕਿਆ ਤਜ ਆਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਇਹ ਗੋਦੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ? ਇਸ ਗੋਦੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੜੀ ਇੰਨਾ ਹਿੱਲ ਜੁਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਤੋਤ ਹੋਤ ਬਿਕਲ ਅਕਲਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੰਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਕਹਿਆ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਨੰਦ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ, ਦਰਵੇਸ਼ਨ ਕੇ ਖਿਆਲ ਬੁਲੰਦ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਨ ਕੋ ਅੰਤ ਲੈਨ ਭਲ ਨਾਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਲੈਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੀਕੀ ਜਿਤਕ ਸੇਵ ਬਨ ਜਾਹੀ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ ਬਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ, ਸਾਧੂ ਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਲੈਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਕੀਰਾਂ, ਸੰਤਾਂ, ਭਗਤਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਮ ਵਰਤੈ ਕਿਮ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੈ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੇਡ ਆਪਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫਕੀਰ। ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ, ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸਾ ਕੇਰੀ, ਬਾਝ ਸੱਚੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ 'ਚ ਮੌਜ ਆਉਂਦੀ ਉਦਾਂ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਨਿਤ ਖੁਦਾਏ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਕਹੇਗਾ, ਮਾੜਾ ਕਹੇਗਾ, ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਹ ਬਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਪੁਨਹ ਬਖਾਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਇਧਰ ਨਾ ਤੂੰ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਲੈ। ਉਸ ਗੋਦੜੀ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਟਲਿਆ ਨਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੋਹਿ ਦਿਖਾਵਹੁ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ। ਹੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਅਚਰਜ ਵਰਤਤ ਹੈ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਬਲੀ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ, ਕੋਈ ਖੇਸ ਏਦਾਂ ਹਿੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਹਿੱਲਦਾ। ਜੇ ਕੱਪੜਾ ਏਦਾਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਨੂੰ ਉੱਠਦਾ ਹੋਵੇ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਸੱਚ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਗੋਦੜੀ ਥੱਲੇ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਖਿੰਥਾ ਕੰਪਦ ਪਰਹੀ ਹੇਰੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿੰਥਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੰਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਪਰ ਨਹੀਂ ਕਛ ਜਾਣਿਓ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਐਸ ਬਿਖੈ ਰਹਿਓ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤਬਹਿ ਬੁਲਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਟਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਵਹੁ ਖਿੰਥਾ ਮਹਿ ਜੋ ਟਿਕਾਇਓ। ਖਿੰਥਾ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆ ਜਾ ਬਈ ਦਿਖਾ ਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦੇ ਜਰਾ ਦਰਸ਼ਨ। ਦਰਕੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਨੋ ਆਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਕੇਸ਼ਰ ਕੋ ਆਪਨੋ ਆ ਆਪ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਖਾ ਜਰਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਹੁ ਦਿਖਾਵਨ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਉਹ ਤੋ ਗੋਦਰੀ ਮਹਿ ਜੁਰ ਭਾਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਈਆ ਤਾਪ ਸੀਗਾ।
ਜਿਹੜਾ ਤਈਆ ਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ। ਮਾਨਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੁਖਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹ ਤਈਆ ਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਈਆ ਤਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੁਤ ਨੇ ਜਬ ਹੈ ਹਕਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਾਨ ਚੜਿਓ ਹੈ। ਉਹ ਤਈਆ ਤਾਪ ਆ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ। ਬਸ਼ਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਬੁਖਾਰ ਨੇ ਹਟਾਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਸੁਸਕ ਭਇਓ ਮੁਖ ਕੰਪ ਵੜਿਓ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਗਈ। ਤਨ ਰੋਮਾਂਚ ਲੋਚਨ ਭੇ ਲਾਲ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਮ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਬਣੀ ਲੱਗੀ, ਠੰਡ ਲੱਗੀ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੇਕ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਪ ਤਿਓ ਪੀੜਾ ਬੜੀ ਵਿਸਾਲ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜਿਆ, ਬੜੀ ਪੀੜਾ, ਹੱਡ ਭੰਨਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾੜ ਫੋਰਨੀ ਸਿਰ ਮੈਂ ਬਿਰਥਾ। ਹੱਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਡ ਫੋੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਇਓ ਬਿਹਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਏ ਜਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੋਂ ਬਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁਖਾਰ ਨੇ ਢਾ ਲਿਆ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਕਹਿ ਮੋਹਿ ਨਾ ਦਿਖਾਵੋ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ। ਮਹਾ ਦੁਖਦ ਕੋ ਸੀਗਰ ਹਟਾਵੋ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰੋ, ਹਟਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ। ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਨ ਹਾਨ ਹੋਏ ਮੇਰੇ। ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੂੰ ਸਮਰਾਤ ਸਭ ਰੀਤ ਵਡੇਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਬਿਨੈ ਸੁਨਤ ਗੁਰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਰਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਹਟ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਹੁ ਤਿਸ ਖਿੰਥ ਮਝਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 10 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲੈ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਤਿਸ ਤੇ ਉਤਰ ਗਇਓ ਤਤਕਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੁਖਾਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗੋਦੜੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗੀ ਲਗ ਹਲਨ ਗੋਦਰੀ ਵਿਸਾਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦੜੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਫਿਰ ਹੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੋ ਪੁਨਹ ਸੁਨਾਇਬ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਜੁਰ ਹਮਰੇ ਤਨ ਹਿਤ ਆਇਬ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਈਆ ਤਾਪ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰਾਲਬਧ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲਬਧ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਰਹੇ ਸਾਧੂ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਾਲਬਧ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਰੇਮਾਨ ਕਰਮ ਤੇ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਾਲਬਧ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪਰਾਲਬਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਈਆ ਤਾਪ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੜੇ ਤਾਪ ਕੇ ਹਮ ਚਲ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੰਟੇ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਗੋਦੜੀ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਮ ਸੋ ਬੋਲਨ ਹਿਤ ਤਾਜ ਥਾਏ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਵਿਲਾਸ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਜੋ ਕਰਨੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਾਪ ਨੂੰ, ਤਈਏ ਤਾਪ ਨੂੰ ਗੋਦੜੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਚੜੇ ਤਾਪ ਕੇ ਸੁਨਬੋ ਕਹਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਚੜਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਤ ਨ ਨੀਕੇ ਤਨ ਕੋ ਦਹਿਬੋ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ।
ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਦੜੀ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਮ ਬਜਾਤ ਸੋ ਲਹਿ ਸੰਭਾਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੜਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੁਰਗੇਸ਼ਰ ਸੁਨ ਅਚਰਜ ਧਾਰੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤ ਰੁਖਸਦ ਬਹੁ ਭੇਟ ਮੰਗਾਈ। ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਈਆ ਤਾਪ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਡਾਢਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ 10-20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਦੜੀ 'ਚ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚੜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੋਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੜਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਇਹ ਗੋਦੜੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਚੜਾ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਦਲੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਚੜਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹੀ ਭਰਾ ਲੱਭਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੇਟ ਸਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹੋਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਖੇ ਉਵੇਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਸਾਰਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਧੇ ਬੋਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਲਟਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਧੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੁਤ ਲਈ ਨਾ ਤਾਜ ਤੇ ਸਥਾਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫੇ, ਦੁਸ਼ਾਲੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਹ ਤੇਰੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਟਾ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲੇਖਿਨ
ਖਿੰਥਾ ਸੇਵਕ ਪਰ ਚੜੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿੰਥਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਏ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਦੁਰਕੇਸ਼ਰ ਕੇ ਸੰਸੇ ਕੱਢੇ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ। ਜਾਏ ਆਪਨੇ ਥਾਨ ਬਰਾਜੇ। ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧੂਣੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਰਸ ਜੋਗ ਜੋ ਪਾਗੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਹਟ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਗ ਜਗ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰ ਬਲ ਤਨ ਕੀ ਲਹੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਪਾਈ ਹੈ, 150 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਮਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਨੰਦ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਚੰਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ, ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਇਨਹੁ ਜਾਏ ਕਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ। ਬਿਨਾ ਠਾਨ ਬਹੁ ਭਾਵ ਵਧਾਵਾ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਲਹਦਾਰ ਤਬਹਿ ਨਿਜ ਸਿਰ ਤੇ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲੇ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਨਕੇ ਸੀਸ ਧਰੀ ਨਿਜ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਨ ਸਥਾਨ ਥਾਪ ਕਰ ਆਪ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਤ ਭਏ ਦੀਰਘ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬ ਰੀਤ ਤੇ ਭਏ ਬਡੇਰ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨਕੇ ਸੀਸ ਭੇ ਸੀ ਇਨਕੇ ਸਿੱਖ ਭੇ ਚਾਰ ਅਗਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦੇ, 4 ਧੂਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨਹੁ ਬੈਠ ਕੀਨ ਸਤਪ ਭਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ ਫੂਲ ਪੁਨ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੋਂਦਾ ਅਰਲ ਮਸਤ। ਤੀਜੇ ਬਾਬਾ ਗੋਇੰਦ ਜੀ ਤੇ ਚੌਥੇ ਬਾਬਾ ਅਲਮਸਤ ਜੀ। ਮੁਖ ਉਦਾਸੀ ਇਹ ਭਏ। ਇਹ ਮੁਖ ਪਹਿਲੇ ਉਦਾਸੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹਰ ਸਾਧ ਸਮਸਤ। ਫਿਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਥ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਈ ਤਿਨ ਤੇ ਵਿਦਿਤਿਓ ਪੰਥ ਉਦਾਸੀ। ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਪੰਥ ਚੱਲਿਆ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੋਇੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਲਮਸਤ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਅਲਮਸਤ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਭਏ ਕਰਹਿ ਤਪ ਰਾਸੀ। ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਤਪਸਵੀ, ਤਿਆਗੀ, ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਸਥ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਅਗੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਗ੍ਰਸਥੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗੇ ਜੀ ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਹਦੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਜਰਾ। ਉਦਾਂ ਥਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬੇਗਮ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਸਥੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਸਥੀ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਥ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਸਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਭਿੰਗਮਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 3 ਜੋੜੀਆਂ 4 ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਥੀ ਦੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ।
पहली तो महाराज के 2 पुत्र ही वेख लो, एक गृहस्थी एक उदासी। बाबा श्री चंद जी उदासी, बाबा लक्ष्मी दास जी गृहस्थी। फिर 2 महापुरुष होए, बाबा बुढ़ा जी के भाई गुरदास जी, बाबा बुढ़ा जी गृहस्थी, भाई गुरदास जी भंगम। फिर 10वें पातशाह के समय 2 बड़े महापुरुष होए, भाई मनी सिंह जी ते बाबा दीप सिंह जी। भाई मनी सिंह जी के पुत्र बाबा बचित्र सिंह जी होए ते भाई बाबा दीप सिंह भंगम होए। इस करके गुरु घर गृह उदासी प्रवान है, दोवें ने। जे सारे गृहस्थी बन गए तो साध संगत जी पंथ की सेवा कौन करेगा? हुण वही पिछले 50 सालों के जोर दे के प्रचार कर करके भी भंगम कोई रहन नहीं देना, सारे पंजाली पा दो तो वह बेचारे जुते रहन, घर ही फसे रहन। ठीक है, गृहस्थियां बिना पंथ नहीं चलना, गृहस्थी की बहुत वड्डी वड्याई है। पर जे सारे ही गृहस्थी बन गए तो फिर कई चीज़ां ऐसियां ने जिहड़ियां भंगम बन के जे वधिया तरीके नाल हो सकदियां सी, नहीं हो रही हैं। मैं भी गृहस्थी हाँ, जिन्ना टाइम असी भंगम रह के पंथ नूं दे सकते सी हुण नहीं दे पा रहे। माफ करना, किते ना किते ख्याल आउंदा बच्चियां दा भी है कि उन्हां दी सैटिंग है, उन्हां दा आ है वो है। जे हुंदे ही कशहरे परने वाले चक्रवर्ती जिधर मर्जी तुरे फिरदे, कथा की अगे तुर पे, ना माया वाल वेखना सी ना भेडा वाल वेखना सी, फिर तो भंगम रहना सी। पर हुण याद आउंदा साडे महापुरुष जिहड़े उस्ताद सन विद्या दाते बाबा पंचम प्रकाश जी, भंगम सन, उदासी सन महात्मा। तो कई बार हस पैंदे हुंदे सी। ज्ञानी जी इंद्रजीत सिंह होरी भी हस पैंदे आ, कहते फसे हो गृहस्थी जी। मैं 7 बजन ज्ञानी जी की करिए हुण, तुसीं आप ही फसाया कह कह के भी सगल धर्म है गृहस्थ प्रधान है। मैं तुसीं आप ही कह देंगे हो, फिर खुशी लै ली दी उन्होंने। सो ये जिहड़ा है ना भंगमां दा मार्ग भी है तो साधुआं दा, दोवें ही ने। गुरु घर में सारे गृहस्थी नहीं होंदे, सारे भंगम नहीं होंदे। भंगम भी जरूरी ने। जे भंगम होणगे तो पंथ दे लई खंडे वाह सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। उदासी महात्मा जिहड़े होए साधु, इधर असी हजूर साहब नूं जा रहे सी तो रस्ते च एक सारंगपुर आउंदा, छोटा जिहा उत्थे गुरु घर है। तो गुरु घर ते असीं दुपहरा कट्टण लई उत्थे जल पानी छकिया तो उत्थे बजुर्ग आ गए, वो वणजारे सिख ने। उधर वो बचन विलास उन्होंने मैं पूछया, बजुर्गो भी तुहाडे इधर सिक्खी किवें आई, किद्दां तुसीं सिख बने? वो कहंदे जी साडे सदियां तो चले आ रहा है, हुण तक चलिया भी उदासी महात्मा हुंदे सी साडे पिंडां 'च। वो आके धूणा लांदे सी, धूणा लांदे सी भी 40 दिन अखंड धूणा चलेगा भाई तुहाडे पिंड। ते वो धूणे ते बह जांदे सी ते पिंड दे बच्चों नूं कहंदे सी भी साडे कोल आ जाओ। ते उन्होंने रोज़ थल्ले जमीन के उत्ते इदां ही हथ फेर के मिट्टी ते ऊड़ा एड़ा लिखना, बच्चों नूं सिखाना। नाल जिहड़े इस साल उन्होंने मान लो ऊड़ा एड़ा सिखा गए तो अगले साल नूं फिर आ जाना, फिर 40 दिन रहना। फिर उन्होंने कहना भी हुण तुसीं जपजी साहब सिखो। तो जिहड़े बिल्कुल नहीं सी पढ़े उन्होंने उदां ही जपजी साहब की एक पौड़ी रोज़ कंठ करा देनी, 40 दिनों जपजी साहब कंठ हो जाना। उन्होंने महात्मा ने, साधुआं ने, बैरागियां त्यागियां ने प्रचार किया है। सो साध संगत जी इत्थे कवि जी लिख रहे हैं कि बहुत लाखों भये करें तप राशि, लखां ही साधु होए बाबे श्री चंद दी संप्रदा दे, बहुत तप दे खजाने इकट्ठे कीते उन्होंने। श्री नानक के अस जुग नंदन, श्री गुरु नानक देव जी के ऐसे 2 साहिबजादे 2 पुत्र हुए हैं। कवि संतोख सिंह ठानत बंदन, कवि संतोख सिंह जी उन्होंने चरणों से नमस्कार करते। धन बाबा श्री चंद जी, धन उन्होंने संप्रदा के महात्मा महापुरुष। सो साध संगत जी बड़ी गुरु ने कृपा की। संत बाबा गुरविंदर सिंह जी मांडी वाले महापुरुष दास नाल तां बहुत सालों तो बहुत ज़्यादा प्रेम स्नेह है। जदों भी साल बाद उत्थे समागम हुंदा सी, हर साल उदों जदों उत्थे हुंदे सी हाज़री भरी दी सी। हुण 3-4 साल हो गए भावें इत्थे होण करके हाज़री तां नहीं भर सके, पर सुरती की हाज़री लाई दी है। ते उन्हां वल्लों वरसाए हुए सत्कारयोग साडे वीर जी भाई साहब भाई मनमोहन सिंह जी होरां ने ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। गुरु घर की प्रबंधक कमेटी के सहयोग नाल, सारियां संगतां के सहयोग नाल ਇਹ पावन पवित्र दिहाड़ा आप जी ने मनाया है।
ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਦਿਆ ਮਾਰਤੰਡ ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ, ਈਰਖਾ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਨਿਕਲੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰਵੇ। ਸੋ ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤਿਨ ਤੇ ਬਿਦਿਤਿਓ ਪੰਥ ਉਦਾਸੀ, ਲਾਖੋਂ ਭਏ ਰਹਿ ਤਬ ਰਾਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤੇ ਅਸ ਜੁਗ ਨੰਦਨ, ਕਬ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਠਾਨਤ ਬੰਦਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੋਪੋ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲ ਪੰਥ ਬੁੱਢਾ ਦਲ 96 ਕਰੋੜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਨਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਨੇ, ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ